Yes, am I audible? Roll number 57, am I audible to you? Yes, sir. Okay, so good morning to one and all. Okay, so this is the last class for the BEEE. Okay, so last class we have seen that various logic gates. Okay, with the help of their name in word, symbol, and mathematical equation or output equation, along with the truth table, we have studied various types of logic gate like AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate. We have studied in detail in last class. Okay, so we are at the point universal logic gate now. Okay, so universal logic gates, NAND gate, NOR gate, these are the example for the universal gate because combination of these gates can be used to accomplish any of the basic operation, and thus we can produce AND or NOT gate. Okay, so universal gate means what? Those gate can able to accomplish any types of another logic gate. Okay, for example, AND gate, OR gate, NOT gate. Okay, by using the NAND gate and NOR gate, we can able to produce remaining another types of logic gate, for example AND or NOT gate. ओके, म्हणजे या युनिव्हर्सल गेटचा यूज करून आपण काय करू शकतो, दुसरे जे की लॉजिकल गेट आहेत, अँड गेट असेल, ऑर गेट असेल, नॉट गेट असेल, नॉर गेट असेल, एक्सऑर असेल, एक्सनॉर असेल, हे सगळेचे सगळे गेट काय करू शकतो आपण नॅन्ड गेट आणि नॉर गेटचा यूज करून ते आपण बनवू शकतो. म्हणून या दोन गेटला, नॅन्ड गेटला आणि नॉर गेटला युनिव्हर्सल गेट असं म्हणायचं. का म्हणायचं? कारण या दोन गेटचा यूज करून, नॅन्ड गेट आणि नॉर गेटचा यूज करून आपण अँड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट यांचा सारखा आपण आउटपुट मिळवू शकतो, यांच्यासारखं आपण आउटपुट मिळवू शकतो. म्हणून आपण या दोन गेटचा यूज करून आपण रिमेनिंग सगळे गेट मिळवू शकतो, म्हणून त्याला युनिव्हर्सल गेट असं म्हणायचं. नॅन्ड गेट, नॉर गेटला युनिव्हर्सल गेट. ओके, so we will study the NAND as a universal gate, how it can be used as a universal gate. Okay, so see over here, if we want to produce the OR gate or the complement gate. Okay, so A, if it is input, then the output will be A dash. Okay, A dash. So before studying actual NAND gate as a universal gate, we have to study its output equation. Okay, then and then only we can able to understand the why the NAND gate is used as a universal gate. Okay, so concentrate at this output equation of the NAND gate. X, it is the output of the universal gate. Symbol, look at the symbol of NAND gate. Okay, X is equal to what? A into B dash. Okay, A into B dash. Okay, it is what? Output equation or mathematical expression for the NAND gate. Okay, truth table for the NAND gate: 0 0 equal to 1, 1 0 1 equal to 1, 1 0 equal to 1, 1 1 equal to 0. Okay, NAND gate, it will gives you always output equal to high or output equal to 1 whenever both input applied to the NAND gate is not equal to 1 or not equal to high. म्हणजे NAND गेटचं आउटपुट हे ऑलवेज हाय असतं, कधी? irrespective of its inputs applied at A terminal and B terminal. But if we apply the input to the A and B terminal equal to 1 1, then and then only the NAND gate give you output equal to 0 or output equal to low. म्हणजे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला, नॅन्ड गेटचं आउटपुट हे ऑलवेज 1 असतं, पण ते 1 कधी नसतं जेव्हा दोन्हीही इनपुट अप्लाइड टू द नॅन्ड गेट हे 1 1 असतील किंवा हाय असतील, तेव्हा त्याचं आउटपुट हे 0 आहे. म्हणजे नॅन्ड गेट हा असा एकमेव गेट आहे की ज्याचं आउटपुट हे ऑलवेज 1 असतं, एक्सेप्ट जेव्हा दोन्हीही इनपुट सिग्नल हे हाय असतील तेव्हा. ठीक आहे, हा ट्रूथ टेबल आणि एक्सप्रेशन फॉर नॅन्ड गेट हे लक्षात ठेवा. याचा यूज करून आपल्याला
युनिव्हर्सल गेट म्हणून नॅन्ड गेट कसा ऍक्ट होतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर आपल्याला बघा नॅन्ड गेट ऍज अ नॉट गेट. ओके, नॅन्ड गेट ऍज अ नॉट गेट, किंवा आपल्याला काय करायचं आहे, नॅन्ड गेट हा नॉट गेट म्हणून कसा ऍक्ट होतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. नॅन्ड गेट इज ऍज अ नॉट गेट. ओके, नॅन्ड गेट हा नॉट गेट म्हणून कसा वर्क करतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. बघा, तर हा नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल आहे, आपल्याला जनरली समजत आहे दिसण्यावरून त्याच्या की हा नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल आहे. ओके, आणि याचे जे इनपुट टर्मिनल्स आहेत ए आणि बी. ओके, ए आणि बी हे त्याचे काय आहे, इनपुट टर्मिनल्स आहेत. जर आपण ए आणि बी हे दोन इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले आणि त्यांना एक कॉमन एकच टर्मिनल किंवा एकच टर्मिनल त्यांचं घेतलं आणि त्याला जर आपण इनपुट अप्लाय केलं, जे आपल्याला नॉट गेट माहिती आहे. नॉट गेट कसं असतो, नॉट गेट सगळ्यांना माहिती आहे ना. नॉट गेट म्हणजे हा त्याचं ए आणि त्याचं आउटपुट इक्वेशन काय असतं, एक्स इज इक्वल टू ए डॅश, एक्स इज इक्वल टू ए डॅश. म्हणजे आपल्याला दिलेल्या इनपुटचं जर कॉम्प्लिमेंट मिळवायचं असेल तर आपण तिथं नॉट गेट यूज करत असतो. ओके, तर आपल्याला नॅन्ड गेटचा यूज करून नॉट गेट प्रोड्यूस करायचं, तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, नॅन्ड गेट घ्यायचा आहे आणि त्याचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करून त्याचे एक टर्मिनल बनवायचं आहे. ओके, आणि त्याला ऍक्च्युअली आपल्याला इनपुट द्यायचं आहे. ओके, आता बघा हे ए आणि बी दोन टर्मिनल नॅन्ड गेटचे शॉर्ट केलेत आणि ए टर्मिनल कॉमन घेतलेला आहे. आता बघा आपल्याला माहिती आहे इथं एकच इनपुट आहे, एकच इनपुट आहे, म्हणजेच ए इज इक्वल टू बी आहे. ए इज इक्वल टू बी आहे. असं का म्हटलं आहे मी ए इक्वल टू बी, कारण ए आणि बी हे दोन शॉर्ट केलेले आहेत आणि त्यांना आपण एकच कॉमन टर्मिनल घेतलेला आहे, म्हणून त्याला आपण ए इक्वल टू बी म्हणतो आहे. आणि आपल्याला आउटपुट इक्वेशन ऑफ नॅन्ड गेट माहिती आहे. काय असतं आउटपुट इक्वेशन ऑफ नॅन्ड गेट, इंटू ब्रॅकेट ए डॉट बी, ए डॉट बी ब्रॅकेट क्लोज रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट, रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे ए आणि बी चा मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा. तर कॉम्प्लिमेंट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे 0 to 1, 1 to 0 असं करायचं. म्हणजे 0 असेल तर 1, 1 असेल तर 0, त्याला आपण कॉम्प्लिमेंट म्हणतो. आता बघा ए आणि बी हे दोन इनपुट टर्मिनल आहेत नॅन्ड गेटचे, त्यांना आपण शॉर्ट करून एकच टर्मिनल केलेला आहे आणि त्याला आपण इनपुट अप्लाय करणार आहोत. आता हे आउटपुट इक्वेशन आहे बघा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू काय होईल, ए इक्वल टू बी आहे. म्हणजे आपण या अँड गेट नॅन्ड गेटच्या बेसिक आउटपुट इक्वेशन मध्ये जर आपण पुट केलं ए इक्वल टू बी, तर आपण आपल्याला मिळेल काय, ए इंटू ए ब्रॅकेट क्लोज डॅश. ओके, इज इक्वल टू व्हॉट, देन ए इंटू ए इज इक्वल टू व्हॉट, ए. ओके, आणि त्याचा होल फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट. ओके, a into a is not equal to a square. Okay, now it is a dot product, that's why. ओके, हा डॉट प्रोडक्ट असल्यामुळे हा ए स्क्वेअर होणार नाहीये, तो एच राहतो. म्हणजे स्केलर प्रोडक्ट आहे हा. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे ए होईल आणि त्याचं डॅश जसं तसं राहील. म्हणजे आपल्याला मिळेल बघा, नॅन्ड गेटला जर आपण त्याचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले आणि एकच टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल म्हणून यूज केलं तर आपल्याला हा नॉट गेटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स देईल, आपल्याला नॉट गेटची कॅरेक्टरिस्टिक्स देईल. मग आपण नॉट गेटला जर पाठीमागे गेलो तर आपल्याला दिसून येईल की हा आपला नॉट गेट आहे. नॉट गेटचं आउटपुट इक्वेशन काय आहे, एक्स इज इक्वल टू ए डॅश, एक्स इज इक्वल टू ए डॅश. आणि आपण इथे डिराइव्ड गेट आहे. ओके, डिराइव्ड गेट ए इंटू ए डॉट ए होल रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए डॅश. म्हणजे हे ऍक्च्युअली कशाचं आउटपुट इक्वेशन आहे, नॉट गेटचं. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की नॅन्ड गेटचा यूज करून आपण नॉट गेट प्रोड्यूस करू शकतो. आणि तो कसा केला आपण, इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केला आणि त्याला एक कॉमन टर्मिनल दिलं. ओके, मग आपल्याला नॉट गेटचा ट्रूथ टेबल माहिती आहे. जेव्हा नॉट गेट हा जनरली फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढण्यासाठी आपण यूज करत असतो नॉट गेटला. ओके, ए इज इक्वल टू एक्स. ओके, ए इज इक्वल टू आपल्याला काय करायचं आहे, आउटपुट काढायचं आहे, एक्स इज इक्वल टू ए डॅश. म्हणजेच ए जेव्हा 0 असेल तेव्हा आउटपुट काय असेल, 1 असेल. ए इक्वल टू 1 असेल तेव्हा आउटपुट काय असेल, 0 असेल. म्हणजे फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट आपण नॉट गेटचा यूज करून काढत असतो. ओके, हे समजलं असेल तुम्हाला की नॅन्ड गेटचा आपण नॉट गेट म्हणून कसा यूज करू शकतो. आता कन्स्ट्रक्शन ऑफ अँड गेट युजिंग नॅन्ड गेट. ओके, आपल्याला अँड गेट प्रोड्यूस करायचं आहे नॉट गेट, सॉरी नॅन्ड गेटचा यूज करून. तर अँड गेट साठी आपल्याला आउटपुट इक्वेशन माहिती आहे. आउटपुट इक्वेशन ऑफ द नॅन्ड गेट, कॅन एनीबडी टेल मी? यस, टेल मी. आउटपुट इक्वेशन ऑफ द नॅन्ड गेट इज इक्वल टू व्हॉट?
ए इंटू बी हे अँड नॅन्ड गेटचं आउटपुट इक्वेशन आहे. ए डॉट बी ब्रॅकेट क्लोज रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट. आणि अँड गेटचं आउटपुट काय, आउटपुट इक्वेशन काय असतं, ए इंटू बी आपण हे पाहिलेलं आहे. तर आपल्याला नॅन्ड गेटचा यूज करून अँड गेट प्रोड्यूस करायचा आहे. आता इथं बघा, हा इथपर्यंत जो पार्ट आहे हा नॅन्ड गेट आहे, सगळ्यांना समजतं. हा नॅन्ड गेट आहे इथपर्यंतचा. आता नॅन्ड गेटचं जे आउटपुट आहे ए बी फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट, तर आपल्याला याचा यूज करून आपल्याला अँड गेट प्रोड्यूस करायचं आहे. तर अँड गेट प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, जे नॅन्ड गेटचं जे आउटपुट आहे ते परत नॅन्ड गेटला द्यावं लागेल. जस्ट वेट. बघा, नॅन्ड गेटचं आउटपुट काय आहे, ए बी डॅश. ओके, ए बी डॅश. आता आपल्याला जर अँड गेटचं आउटपुट मिळवायचं असेल, म्हणजे ए इंटू बी मिळवायचं असेल, तर आपल्याला काय करावं लागेल, नॅन्ड गेटलाच परत नॅन्ड गेटचं दुसऱ्या नॅन्ड गेटला आउटपुट द्यावं लागेल. पण ते कशा पद्धतीने द्यावं लागेल, त्याचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करावं लागतील. म्हणजे हा परत नॅन्ड गेट आहे, त्याचं ए टर्मिनल आणि बी टर्मिनल आपण काय करणार आहोत, शॉर्ट करणार आहोत. आणि त्याला नॅन्ड गेटचं पहिल्या नॅन्ड गेटच्या फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट द्यायचं आहे. म्हणजे ए बी हा दुसरा नॅन्ड गेट, ज्याला आपण 2 म्हणूया आणि याला आपण 1 म्हणूया. म्हणजे फर्स्ट सुद्धा नॅन्ड गेट आहे आणि दुसरा सुद्धा नॅन्ड गेट आहे. बट फर्स्ट नॅन्ड गेटचं आउटपुट हे दुसऱ्या नॅन्ड गेटच्या इनपुटला द्यायचं आहे. आणि ते कशा पद्धतीने द्यायचे आपल्याला, कारण नॅन्ड गेटचे जे आउटपुट आहे ते एकाच टर्मिनलला आपण मिळवू शकतो. म्हणून हे दोन्ही टर्मिनल काय करायचे आहेत, दुसऱ्या नॅन्ड गेटचे शॉर्ट करायचे आहेत. जसे की आपण फर्स्ट केसमध्ये म्हणजे नॉट गेट प्रोड्यूस करण्यासाठी नॅन्ड गेटचे जसे इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले, तसे आपल्याला याचे सेकंड स्टेजमध्ये नॅन्ड गेटचे इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करायचे आहेत आणि त्याला फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट द्यायचं आहे नॅन्ड गेटच्या फर्स्ट स्टेजचं. तर काय होईल बघा, हा नॅन्ड गेट आहे. ओके, त्याचं आउटपुट इक्वेशन काय आहे आपल्याला माहिती आहे, x इज इक्वल टू व्हॉट, ए बी डॅश. ओके, ए बी डॅश. आता परत हे ए बी डॅश नावाचं इनपुट जर आपण नॅन्ड गेटला दिलं, तर म्हणजे काय झालं ऍक्च्युअली, हा ए बी फर्स्ट इनपुट जे आपण देतोय ते आहे. ओके, फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट, हे फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट आहे आणि परत आपण तेच नॅन्ड गेटला देतो आहे. म्हणजेच नॅन्ड गेटचं दुसरं आउटपुट काय असतं आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे सेकंड स्टेजला पण आउटपुट काय असेल, ए बी डॅश असेल. म्हणजेच आपल्याला परत याचा डॅश करावा लागेल. तर फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट आणि त्याचा परत फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट जर आपण काढला, तर काय येतं, मूळची व्हॅल्यू येते. म्हणजे सपोज फर्स्ट 0 आहे, सपोज त्याचा फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढला आपण, तो काय येतो, इक्वल टू 1 येतो. आता परत ह्या 1चा जर आपण आणखी फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढला, तो काय येतो, परत 0 येतो. म्हणजे आपण जर 2 टाइम्स एखाद्या क्वांटिटीचं कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तीच संख्या येते. म्हणजे काय होतं बघा, हे जे आउटपुट आहे ए बी डॅश आणि त्याचा परत कॉम्प्लिमेंट, तर त्याचं आउटपुट काय येईल मग, ए बी येईल. म्हणजे तुम्हाला इथं दिसलं असेल, आउटपुट जे आहे x इज इक्वल टू ए बी दिसत आहे. म्हणजेच हे ए बी कशाचं इक्वेशन आहे, अँड गेटचं आउटपुट इक्वेशन आहे. जस्ट आय विल इरेज, जस्ट वेट. ओके, हे तुम्हाला समजले असेल की स्टेप हे कसं येतं नेमकं, ए बी डॅश. ओके, ए बी डॅश ते इनपुट आहे, ते दुसऱ्या नॅन्ड गेटला आपण दिलेलं आहे. परत इथं अजून सेकंड टाइम जर आपण याचा कॉम्प्लिमेंट काढला, ए बी, जसं आपण इथे एक्सप्लेनेशन पाहिलं की नाही, जर परत एकदा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय होईल, ए बी होईल. म्हणजे x इज इक्वल टू ए बी. आणि हे कशाचे आउटपुट इक्वेशन आहे, अँड गेटचं आउटपुट इक्वेशन आहे, x इज इक्वल टू ए डॉट बी. म्हणजेच x इज इक्वल टू ए इंटू बी, किंवा x इज इक्वल टू व्हॉट, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इनपुट अप्लाइड टू द अँड गेट. आता अँड गेटचं आपण आउटपुट इक्वेशन बघूया, म्हणजे तुम्हाला समजेल बरोबर आहे की नाही. येस, x is equal to AB, x is equal to AB, x is equal to A dot B, x is equal to A dot B. म्हणजे हेच इक्वेशन आलं की नाही बघा अँड गेटचं.
म्हणजेच आपण काय करू शकतो, नॅन्ड गेटचा यूज करून अँड गेट सुद्धा बनवू शकतो. मग ते कसं बनवणार आपण, 2 नॅन्ड गेट घ्यायचे. पहिल्या नॅन्ड गेटला ऍज युजल इनपुट अप्लाय करायचं आणि त्याचं जे आउटपुट आहे ते दुसऱ्या नॅन्ड गेटच्या इनपुटला कनेक्ट करायचं. आणि ते कसं कनेक्ट करायचं, दुसऱ्या स्टेजच्या नॅन्ड गेटचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करायचे आणि त्याला नॅन्ड गेटच्या फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट द्यायचं. आणि मग काय होईल, नॅन्ड गेट त्याच्यावरती परत त्या ए इंटू बी डॅश त्याच्यावरती परत प्रोसेस करेल त्याची नॅन्ड गेटचं जे काही लॉजिक आहे ते, आणि ए इंटू बी डॅश रेस टू होल डॅश. ओके, त्याला काय होईल मग, ए इंटू बी होईल. समजला असेल सगळ्यांना हा पार्ट सुद्धा, की अँड गेट नॅन्ड गेटचा यूज करून आपण अँड गेट कसा प्रोड्यूस करू शकतो. सिंपल नॉट गेट आपण पाहिला आणि नॅन्ड गेटचा यूज करून अँड गेट कसं प्रोड्यूस करायचं ते पण पाहिलं आपण. तर लक्षात ठेवा, जर आपल्याला नॅन्ड गेट पासून अँड गेट प्रोड्यूस करायचं असेल, बनवायचं असेल, तर त्यासाठी आपल्याला 2 नॅन्ड गेट घ्यायचे आहेत आणि ते दोघं आपल्याला कॅस्केड मध्ये कनेक्ट करायचे आहेत, म्हणजे सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे आहेत. कशा सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे आहेत, कारण एकाचा आउटपुट दुसऱ्याच्या इनपुटला देतोय, म्हणजेच हे 2 सिरीज मध्ये आहेत. लक्षात ठेवा, we can produce a AND gate from the NAND gate by cascading the 2 NAND gates, by cascading the 2 NAND gate. Okay, by cascading the 2 NAND gate. Okay, लक्षात ठेवा, by series combination of 2 NAND gate we can produce the AND gate. Okay, आणि ते कशा पद्धतीने, मग फर्स्ट स्टेजच्या आउटपुट हे दुसऱ्या स्टेजच्या इनपुटला कनेक्ट करायचं आहे आणि त्याचे इनपुट टर्मिनल हे शॉर्ट करून त्याला फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट द्यायचं आहे. ओके, आपण मॅथमॅटिकली पाहिलं, इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे आपल्याला बघा. लक्षात ठेवा, जर आपण 2 वेळेस एकाच डिजिटचं जर आपण कॉम्प्लिमेंट घेतला तर काय येतं, सिंपल ती व्हॅल्यू येते, सिंपल ती फर्स्ट स्टेजची व्हॅल्यू येते. जसं आपण पाहिलं की नाही, 0चा आपण फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढला तर 1 येतो, परत 1चा जर फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढला तर तो 0 येतो. हेच लॉजिक इथे आपण यूज केलेलं आहे. म्हणजे अँड नॅन्ड गेटचं फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट काय आहे, ए बी डॅश हे दुसऱ्या नॅन्ड गेटच्या इनपुटला लावलं आणि मग तो नॅन्ड गेट त्याच्यावरती प्रोसेस करेल, म्हणजे त्याचा कॉम्प्लिमेंट घेईल, फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट घेईल. म्हणजे ए बी डॅश फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट ब्रॅकेट क्लोज रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट, म्हणजे ह्याचा परत एकदा कॉम्प्लिमेंट. जर आपण 2 वेळेस कॉम्प्लिमेंट जर घेतला आपण वर पाहिलं तर ते मुळातलं ए इंटू बी आपल्याला मिळेल, ए इंटू बी आपल्याला मिळेल. आणि हे ऍक्च्युली काय आहे, ए इंटू बी, हे तर ऍक्च्युली अँड गेटचं आउटपुट इक्वेशन आहे, अँड गेटचं आउटपुट इक्वेशन आहे. सगळ्यांना समजलं असेल अँड गेटचा, सॉरी नॅन्ड गेटचा यूज करून अँड गेट कसा प्रोड्यूस करायचं. ठीक आहे, नेक्स्ट नॅन्ड गेटचा यूज करून आपल्याला ऑर गेट बनवायचं आहे. आता हे आउटपुट इक्वेशन कशाचं आहे बघा, आउटपुट इक्वेशन ए प्लस बी. यस, टेल मी, ए प्लस बी कशाचं आहे, हे कोणता गेट आहे हा, ए प्लस बी, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. कशाचं आउटपुट इक्वेशन आहे सांगू शकतो कोणी, ए प्लस बी कोणता गेट आहे याचं आउटपुट इक्वेशन ए प्लस बी असतं, ऑर आहे का, येस, कोणता गेट आहे हा, येस टेल मी, कोणता गेट आहे सांगा लवकर, ऑर गेट आहे ना, ए प्लस बी, सगळ्यांना माहिती आहे ना, ते ऑर गेट आहे. ओके, तर ऑर गेट सुद्धा आपण या नॅन्ड गेटचा यूज करून आपण ऑर गेट सुद्धा बनवू शकतो. समजलंय. आता बघा, हे ऑर गेट आपण नॅन्ड गेटचा यूज करून कसा बनवू शकतो. ओके, 2 नॅन्ड गेट घ्यायचे आहेत आपल्याला आणि ते एकमेकांना कसे कनेक्ट करायचे आहेत, पॅरलल. कसे कनेक्ट करायचे आहेत, पॅरलल फर्स्ट स्टेज मध्ये. हे इथपर्यंत जे आहे त्याला आपण फर्स्ट स्टेज असं म्हणणार आहोत. हे जो पार्ट आहे हा फर्स्ट स्टेज आणि हा सेकंड स्टेजचा पार्ट आहे. आता बघा, हा नॅन्ड गेट 1, हा नॅन्ड गेट 2 आणि हा नॅन्ड गेट 3 आहे. Am I audible to all? Yes, is it audible? Yes, आवाज येतोय का? Yes, sir. ओके, हा. आता आपल्याला फर्स्ट स्टेज मध्ये 2 नॅन्ड गेट घ्यायचे आहेत आणि त्यांचे इनपुट टर्मिनल्स हे शॉर्ट करायचे आहेत. ओके, ए आणि बी जे काही टर्मिनल आहेत त्यांना शॉर्ट करून फक्त एक
टर्मिनल घ्यायचं आहे ए आणि दुसऱ्या नॅन्ड गेटचे सुद्धा दोन्ही इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करून त्याचा एकच टर्मिनल घ्यायचा आहे बी. ओके, आता ऍज पर आवर काय म्हणू प्रिव्हियस नॅन्ड गेट आउटपुट इक्वेशन, जर आपण याचे दोन्ही टर्मिनल इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले तर आपल्याला हा ऍक्च्युली कोणता गेट आहे, मग नॉट गेट आहे. नॉट गेट म्हणून बिहेव करतो. जेव्हा नॅन्ड गेटचे दोन्ही टर्मिनल शॉर्ट करून त्याला एकच इनपुट दिलं तर तो नॉट गेट म्हणून ऍक्ट होतो. आपण फर्स्ट स्टेज मध्येच पाहिलं की नाही, इथं बघा हा नॅन्ड गेट आहे, त्याचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल आपण शॉर्ट केले आणि त्याला एकच इनपुट दिलं ए नावाचं, तर तो नॉट गेट म्हणून ऍक्ट होतो. सेम जर आपण दोन नॅन्ड गेट घ्यायचे आहेत आपल्याला फर्स्ट स्टेज मध्ये आणि त्यांचे इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करून त्यांना एकच इनपुट द्यायचं आहे. ओके, म्हणजे या फर्स्ट नॅन्ड गेटचा आउटपुट असेल ए डॅश आणि दुसऱ्या नॅन्ड गेटचा आउटपुट असेल बी डॅश. ओके, आता या फर्स्ट स्टेजचे जे काही आउटपुट आहेत, फर्स्ट स्टेजचे जे काही आउटपुट आहेत ते आपल्याला कुठं कनेक्ट करायचे आहेत, दुसऱ्या स्टेजच्या नॅन्ड गेटच्या इनपुटला. ओके, दुसऱ्या स्टेजच्या नॅन्ड गेटच्या इनपुटला कनेक्ट करायचे आहेत. हा नॅन्ड गेट थर्ड आहे. ओके, हा नॅन्ड गेटच आहे बघा, थर्ड सुद्धा. ओके, त्याचे हे टर्मिनल असतील सपोज ए आणि बी, आपण म्हणू याला ए आणि बी. ओके, किंवा एक पी क्यू म्हणा, कारण आपण ऑलरेडी ए आणि बी यूज केलेला आहे. याला आपण हे जे टर्मिनल आहेत सेकंड स्टेज मध्ये थर्ड नॅन्ड गेटचे ते पी क्यू इनपुट टर्मिनल आहेत, त्यांना या फर्स्ट नॅन्ड गेटचा आणि सेकंड नॅन्ड गेटचे इनपुट कनेक्टेड आहेत. ओके, म्हणजे फर्स्टचा पी ला आणि सेकंडचा क्यू ला इनपुट दिलेला आहे. ओके, म्हणजे ए डॅश बी डॅश. ओके, आता हा नॉट गेट झाला ऍक्च्युली. ओके, हा नॉट गेटचा पोर्शन आहे. म्हणजे असं तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो, वी कॅन accomplish a OR gate by using NAND gate with two stages. Okay, with two stages, okay, of NAND gate combination, of a NAND gate combination. Okay, आता बघा सेकंड स्टेज मध्ये आपण काय करतो आहे, फर्स्ट स्टेजचे आउटपुट हे सेकंड स्टेजच्या नॅन्ड गेटला देतो आहोत, म्हणजे ए डॅश बी डॅश. आता आपल्याला नॅन्ड गेटचं तर जनरल एक्सप्रेशन माहिती आहे. नॅन्ड गेट काय करत असतो, या दोन इनपुट टर्मिनलचा प्रोडक्ट करतो आणि त्याचा फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढतो. ओके, फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढतो. हे बेसिक इक्वेशन आहे, आउटपुट इक्वेशन कशाचं, आपल्या नॅन्ड गेटचं. आता बघा या सेकंड स्टेजच्या म्हणजे थर्ड नॅन्ड गेटला इनपुट काय येत आहे, ए डॅश आणि बी डॅश. ए डॅश बी डॅश हे दोन इनपुट आहेत. ओके, तर ऍक्च्युअल जे नॅन्ड गेटचं फंक्शन काय करतो, नॅन्ड गेट हा दोन इनपुट टर्मिनलचा डॉट प्रोडक्ट करतो. म्हणजे मी इथं ए डॅश डॉट बी डॅश केलं, म्हणजे हा डॉट प्रोडक्ट आहे किंवा स्केलर प्रोडक्ट आहे. आणि नॅन्ड गेट काय करतो, याच्यावरती प्रोसेस त्या दोघांचं डॉट प्रोडक्ट घेतो आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट काढतो. म्हणजे इथं दिसलं असेल तुम्हाला, हे जे आउटपुट आहे, आउटपुट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट ए डॅश डॉट बी डॅश रेस टू होल डॅश. ओके, म्हणजे हे आहे. ओके, आता बघा हे जे ए डॅश डॉट बी डॅश होल रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू वी कॅन राईट ए प्लस बी. आता हे जे एक्सप्रेशन आपण सिम्प्लिफाय करतो आहोत, हे जे काही आपण सिम्प्लिफाय करतो आहोत, हे ऍक्च्युअली तुम्हाला 12th स्टँडर्ड मध्ये झालं असेल. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट अँड प्रॉपर्टीज ऑफ व्हेक्टर प्रोडक्ट. तर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मध्ये बघा, जर आपण फर्स्ट कॉम्प्लिमेंटचा जर प्रोडक्ट घेतला आणि त्याचा परत एकदा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो ए प्लस बी होतो किंवा जे इनपुट दोन आहेत त्यांचे ऍडिशन होते किंवा याच्याशी रिलेटेड व्हेरियस लॉज आहेत. त्याला आपण बुलियन अल्जेब्राचे लॉज असं म्हणतो आपण, किंवा त्याला बुलियन्स लॉ असं म्हणतो. म्हणजे ते एक वेगळं मॅथमॅटिक्स आहे, बुलियन अल्जेब्रा म्हणून. तुम्ही पाहिला असेल 12th स्टँडर्ड मध्ये किंवा 11th स्टँडर्ड मध्ये. ओके, तर हा बुलियन अल्जेब्रा जो आहे किंवा जे बुलियन मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहेत, हे टोटल ऍप्लिकेबल आहेत या लॉजिक गेटसाठी. ओके, लॉजिक गेटसाठी. म्हणजे लक्षात ठेवा, ए डॅश डॉट बी डॅश रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी. तर हा कशाचा आउटपुट आहे, मग ए प्लस बी हे तर
आउटपुट इक्वेशन येतं ऑर गेटचं म्हणून आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण नॅन्ड गेटचा यूज करून आपण ऑर गेट सुद्धा बनवू शकतो. ओके, लक्षात ठेवा. बाय युजिंग द नॅन्ड गेट we can manufacture or we can accomplish any type of logic gate. For example, NOT gate, AND gate, OR gate, XOR gate. Okay, NOT gate we can manufacture or we can accomplish. Okay, so that's why we can say that NAND gate is an universal logic gate. NAND gate is an universal logic gate. तुम्हाला समजलं असेल की NAND गेटला युनिव्हर्सल लॉजिक गेट का म्हणायचं, कारण ज्या लॉजिक गेटचा यूज करून आपण बाकीचे सगळेचे सगळे लॉजिक गेट बनवू शकतो, त्या लॉजिक गेटला आपण युनिव्हर्सल लॉजिक गेट असं म्हणणार आहोत. तर नॅन्ड गेट आणि नॉर गेट हे दोन युनिव्हर्सल लॉजिक गेट आहेत. ओके, तर तुम्हाला समजलं असेल नॅन्ड गेटचा यूज करून आपण नॉट गेट, अँड गेट, ऑर गेट कसा बनवू शकतो. ओके, समजलं असेल तुम्हाला. ओके, वी विल मूव्ह टू द नेक्स्ट नाव. नॉर ॲज अन युनिव्हर्सल गेट. जसं नॅन्ड गेट हा युनिव्हर्सल गेट आहे, तसा नॉर गेट सुद्धा युनिव्हर्सल गेट आहे. ओके, सिमिलरली आपल्याला माहिती आहे नॉर गेट. आता नॉर गेटला आपण परत एकदा जाऊया. नॉर गेटचा सिम्बॉल कसा आहे, आणि बघा नॉर गेटला दोन इनपुट असतात, ए आणि बी. नॉर गेट ऍक्च्युअली कॉम्बिनेशन आहे कशाचं, ऑर गेट आणि नॉट गेटचं. लक्षात ठेवा, नॉर गेट हा नॉट गेट आणि ऑर गेटचं कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे नॉर गेट इज इक्वल टू व्हॉट, कॅस्केड कनेक्शन ऑफ ऑर गेट अँड नॉट गेट. ओके, नॉर गेट काय आहे, हा कॅस्केड कनेक्शन आहे. कुणाचं, ऑर गेट आणि नॉट गेटचं. ऑर गेटचं आणि नॉट गेटचं तो सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. ओके, लक्षात राहील तुमच्या नॉर गेट. ओके, हा आपला ऑर गेट आपल्याला माहिती आहे, आपण याचं एक्सप्रेशन पाहिलं होतं, ए आणि हा बी, ए प्लस बी याचं आउटपुट असतं, आणि हे आपण आउटपुट नॉट गेटला देत असतो. नॉट गेटला आपण याचं हे आउटपुट देतो, आणि आपल्याला फायनल मिळतं x इज इक्वल टू ए प्लस बी रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट. कारण नॉट गेट काय करतो, कॉम्प्लिमेंट तयार करण्याचं काम करतो, कॉम्प्लिमेंट बनवण्याचं काम करतो. म्हणजे ए प्लस बी ते जर आपण आउटपुट नॉट गेटला दिलं ऍज अ इनपुट म्हणून, तर ते ए प्लस बी डॅश होतं. म्हणजे ऍक्च्युअली हा नॉर गेट हा सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. कुणाचं, नॉट गेट आणि ऑर गेटचं. म्हणून आपण त्याचा सिम्बॉल कसा लिहित असतो, कॉमन असा लिहित असतो. मग तुम्हाला समजलं असेल की नॉर गेट ऍक्च्युअली काय आहे, त्याचं आउटपुट इक्वेशन काय आहे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रॅकेट क्लोज होल रेस टू डॅश. ओके, होल रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट. हा झाला नॉर गेट. आता नॉर गेट मध्ये बघा, नॅन्ड गेट आणि नॉर गेट हे एकमेकांच्या अपोजिट आहेत. आपण काय म्हणत होतो, नॅन्ड गेटचं आउटपुट हे ऑलवेज 1 असतं, पण कधी ते 0 असतं, जेव्हा नॅन्ड गेटचे दोन्ही इनपुट 0 असतात, दोन्ही इनपुट 1 असतात, तेव्हा त्याचं आउटपुट मात्र 0 असतं नॅन्ड गेटचं. पण नॉर गेट मध्ये कसं आहे, नॉर गेटचे आउटपुट हे ऑलवेज 0 असतं, बट जेव्हा दोन्ही इनपुट 0 असतात तेव्हा नॉर गेटचं आउटपुट हे 1 असतं किंवा हाय असतं. आता इथे सॅटिस्फाय होते की नाही बघा, आपण हे जर याला जर अप्लाय केलं आपण ए प्लस बी आणि डॅश त्याचा कॉम्प्लिमेंट, तर आपल्याला इझिली आपल्याला नॉर गेटचं आउटपुट मिळेल, किंवा नॉर गेटचा ट्रुथ टेबल आपण पाहिलेला पण आहे. ओके, तर हा नॉर गेट आपल्याला युनिव्हर्सल गेट कसा ऍक्ट होतो ते आपल्याला पाहायचं आहे. सेम आपण नॉट गेटचं जसं पाहिलं तसंच आपल्याला हा नॉर गेट सुद्धा युनिव्हर्सल गेट कसा होतो किंवा कसा बिहेव करतो ते आपण पाहू शकतो. ओके, आता नॉर गेटचा तुम्हाला सिम्बॉल समजला, तो नॉर गेट कसा आहे तो समजला, परत त्याचं आउटपुट इक्वेशन काय आहे ते समजलं, तर आपल्याला आता नॉर गेट हा युनिव्हर्सल गेट म्हणून कसा ऍक्ट होतो ते आपण पाहणार आहोत. ओके, तर नॉर गेटचा यूज करून आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचंय, नॉट गेट बनवायचं आहे. नॉर गेटचा यूज करून आपल्याला नॉट गेट बनवायचं आहे. नॉट गेट म्हणजे काय, सिम्पल. नॉट गेट म्हणजे काय, एक ट्रायंगल आणि त्याच्या डोक्यावरती हा बबल लावलेला असतो, त्याला आपण नॉट गेट म्हणतो. नॉट गेटला एकच इनपुट असतं आणि एकच आउटपुट असतो. ओके, तर नॉट गेट बनवायचं आपल्याला युजिंग नॉर गेट. बघा, एक नॉर गेट घेतला मी,
त्याचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल काय केले, शॉर्ट केले. दोन्ही इनपुट टर्मिनल काय केले, शॉर्ट केले आणि त्याला ए टर्मिनल नाव दिलं असं आणि त्याला इनपुट अप्लाय केलं. तर आपल्याला माहिती आहे नॉर गेट काय करत असतो, नॉर गेट काय करतो, ह्या दोन्ही इनपुटला ऍड करतो आणि त्याचा फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट घेतो. म्हणजे सपोज हा ए टर्मिनल होता आणि हा बी टर्मिनल होता, पण आपण त्या दोघांना शॉर्ट केलं. म्हणजे आपण मगाशी पण पाहिलं होतं की ए इज इक्वल टू काय आहे, बी आहे. म्हणजे ए प्लस ए होईल आणि नॉर गेटच्या फंक्शन नुसार तो काय करेल, त्याचा फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढेल. म्हणजे ए प्लस ए फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए डॅश. मगाशी कसं होतं, ए डॉट ए रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट, त्याला आपण काय लिहिलं होतं, ए लिहिलं होतं. आपण पाहिलं ना मगाशी. तसं ए प्लस ए रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए. मग लक्षात ठेवा आपल्याला फायनल आउटपुट काय मिळालं इथं, ए डॅश. फायनल आउटपुट काय मिळालं आपल्याला, ए डॅश. मग तुम्हाला असं लक्षात आलं असेल ए हे इनपुट आहे आणि आउटपुट काय आहे, ए डॅश. मग ही कोणाची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, नॉट गेटची. म्हणजे नॉट गेट मध्येच काय होतं, जर ए इनपुट दिलं तर ए डॅश आउटपुट मिळतं. आपल्याला हे नॉट गेट मध्येच पॉसिबल आहे. आणि मग हा नॉर गेटचा यूज करून आपल्याला समजलं असेल की ए प्लस ए फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए डॅश म्हणजे फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए. म्हणजेच आउटपुट इक्वेशन ऑफ नॉर गेट इज इक्वल टू व्हॉट, ए डॅश. म्हणजेच हा कशाची इक्विव्हॅलेंट आहे, नॉट गेटची इक्विव्हॅलेंट आहे. कारण आपण पाहिलं ए हा इनपुट आहे नॉट गेटसाठी आणि ए डॅश हा त्याचा आउटपुट आहे. एक्स इज इक्वल टू ए डॅश आपण लिहित असतो नॉट गेटच्या आउटपुट इक्वेशन मध्ये. म्हणजेच आपल्याला ए जर इनपुट असेल, ए डॅश आपल्याला आउटपुट मिळत आहे. म्हणजेच नॉर गेट हा नॉट गेट म्हणून ऍक्ट होतो. ओके. आता बघा सिंपल आपण काय केलं, नॉर गेटचे दोन इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले, जसं नॅन्ड गेट मध्ये पण केलं होतं आपण. नॅन्ड गेट मध्ये सुद्धा तसंच केलं होतं. ओके, नॅन्ड गेट मध्ये सुद्धा आपण तसंच केलं होतं. नॅन्ड गेटचे दोन्ही इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले आणि त्याला ए नावाचं टर्मिनल दिलं आणि त्याचे जे आउटपुट टर्मिनल आहे तिथं आपण आउटपुट घेतलं आणि त्याच्यावरती नॅन्ड ऑपरेशन केलं. तर आपण तिथं सुद्धा ऑर गेट नॉट गेट हा असाच मिळवला होता, नॅन्ड गेटचे इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करून. तसंच नॉर गेटचे आपण इनपुट टर्मिनल जर शॉर्ट केले तर आपल्याला तिथं नॉट गेट मिळतो. ओके, नॉर गेटचे इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करा, त्याला एक कॉमन नाव द्या आणि आपल्याला तिथं नॉट गेट मिळेल. सिमिलरली आपल्याला नॅन्ड गेट सारखंच अँड गेट मिळवायचं असेल नॉर गेट पासून, तर आपल्याला काय करायचे, तीन नॉर गेट घ्यायचे. त्याला आपण 1, 2 आणि 3 असं मगाशी सारखं नाव देऊया. जसं आपण नॅन्ड गेट सुद्धा 3 घेतले अँड गेट मिळवायला, तसं नॉट गेट सुद्धा आपल्याला 3 घ्यायचे आहेत अँड गेट मिळवायला. ओके, तर बघा हा फर्स्ट नॉर गेट, हा सेकंड नॉर गेट आणि हा थर्ड नॉर गेट. ओके, तर काय करायचं आपल्याला, नॉर गेट जो आहे, नॉर गेटचे इनपुट टर्मिनल फर्स्ट स्टेजला शॉर्ट करायचे आहे, त्यांना ए नाव द्यायचं. सेकंड नॉर गेटचे सुद्धा इनपुट टर्मिनल शॉर्ट करायचे, त्याला बी नाव द्यायचं. ओके, आणि अकॉर्डिंग टू द नॉर गेट ऑपरेशन, ओके, वी विल गेट द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट स्टेज ए डॅश आणि बी डॅश. ओके, आणि मग हे पी क्यू आपण प्रिव्हियस नोटेशन यूज करू. थर्ड जो नॉर गेट आहे त्याचं इनपुट आहे पी आणि क्यू. ओके, तर फर्स्ट नॉर गेटचं आउटपुट हे पी ला कनेक्ट करायचं आणि सेकंड नॉर गेटचं आउटपुट हे क्यू ला कनेक्ट करायचं ऍज अ इनपुट म्हणून सेकंड स्टेज साठी. ही सेकंड स्टेज आपल्याला माहिती आहे. ओके, आता बघा ए डॅश, आता नॉर गेट काय करत असतो, इनपुटला ऍड करतो आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट घेतो. म्हणजे जनरली नॉर गेट काय करतो, जे इनपुट आहे त्याला ऍड करतो. म्हणजे जनरली काय करतो, हा पी प्लस क्यू करतो आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट घेतो. म्हणजे पी प्लस क्यू त्याचा फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट घेणार. तसं काय केलं, आता ह्याला इनपुट काय काय येत आहेत, ए डॅश आणि बी डॅश हे दोन इनपुट इथं येत आहेत. तर मग काय करेल हा नॉर गेट, ए डॅश प्लस बी डॅश आणि त्याचा फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट काढेल. मग ए डॅश प्लस बी डॅश होल रेस टू फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट, त्याचा आन्सर काय येतं, ए इंटू बी. म्हणजेच लक्षात आलं असेल तुम्हाला, जर ए आणि बी हे दोन इनपुट आहेत
दोन इनपुट आहेत. ओके, आता मी परत कोणताच लॉजिकल गेटचा सिम्बॉल काढत नाहीये, जस्ट बॉक्स काढतोय आणि त्याला म्हणतो मी ए आणि बी हे दोन इनपुट आहेत आणि त्यांना आउटपुट काय मिळते आहे, ए आणि बी, ए आणि बी. मग तुम्हाला असं ऑब्झर्व असेल की ऍक्च्युली अँड गेटचं तर हे आउटपुट आहे ए इंटू बी. ए इंटू बी कशाचं आउटपुट आहे, अँड गेटचं आउटपुट आहे. म्हणजेच नॉर गेटचा यूज करून मी काय करू शकतो, अँड गेट मिळवू शकतो. नॉर गेटचा यूज करून मी काय करू शकतो, अँड गेट मिळवू शकतो. म्हणून तर मी नॉर गेटला काय म्हणतो आहे, युनिव्हर्सल लॉजिक गेट. लक्षात ठेवा, टाइम